برطانیہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان سے بات کرے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کم جانسن نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا۔ ڈیوڈ لیمی کو خط میں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے دور رکھا جا رہا ہے۔ قیاس آرائیاں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی قسمت کا فیصلہ ممکنہ طور پر فوجی عدالت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے معاملے میں عدلیہ کو آزادانہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ وفاقی حکومت کی آئینی عدالت کی تجویز پر عمل ہونے سے عدلیہ بے اختیار ہو گئی۔ یو این ورکنگ گروپ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا بانی پی ٹی آئی کی قید قانونی بنیاد پر نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی مسلسل نظر بندی سے پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے۔ برطانیہ پر فرض ہے کہ دنیا میں ہر جگہ انسانی حقوق، جمہوریت اور عالمی قوانین کی حمایت کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو میں 27ویں ترمیم لانے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کو پہلے سے ساتھ ملایا جائے گا۔ شہباز بلاول ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں 27ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ترمیم کے لیے اتفاق رائے حاصل کرنے پر مشاورت کی گئی۔ دونوں جماعتوں کے آئینی اور قانونی ماہرین کل اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ محمد رضوان ون ڈے اور ٹی20 ٹیم کے کپتان مقرر۔ سلمان علی آغا نائب کپتان ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ کہا بابر اعظم نے خود کہا کپتانی نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑا کھلاڑی ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ فخر زمان کے ٹویٹ سے فٹنس زیادہ بڑا مسئلہ ہے، فخر کا جواب آ رہا ہوگا، اس پر کمیٹی بنا دی۔ کنیکشن کیمپ میں فخر اچھا بولا تھا، سرجری کا مطلب یہ تھا اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اسے آرام دیں اور نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے۔ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین آفریدی دورہ آسٹریلیا کے لیے ٹیم میں شامل۔ دورہ زمبابوے کے لیے آرام دیا جائے گا۔ فخر زمان ٹیم سے ڈراپ۔ میرا ایک گروپ ہے اور وہ ہے پاکستان کی ٹیم۔ نو منتخب کپتان محمد رضوان کہتے ہیں گروپ بندی کی خبریں باہر سے سنتے تھے، پوری ٹیم گروپ ہے۔ میری نظر میں ٹیم میں شامل تمام کھلاڑی کپتان ہیں۔ میں خود بطور کپتان بادشاہ سمجھوں تو سب کچھ خراب ہوگا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے کمبینیشن بالکل درست ہے، ہمیں صرف یہی پیغام ملا ہے کہ لڑ کر کھیلو۔ نائب کپتان سلمان علی آغا نے کہا آسٹریلیا کی سیریز ہمیشہ سے مشکل ہوتی ہے، ہم بھرپور محنت کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے 25 کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان اے کیٹیگری میں برقرار۔ شاہین آفریدی ایک درجہ تنزلی کے بعد بی کیٹیگری میں چلے گئے۔ سرفراز احمد، فخر زمان، اماد وسیم کو سینٹرل کانٹریکٹ سے محروم رکھا گیا۔ حارث رؤوف، سائم ایوب کے ساتھ ساجد خان اور نوان علی کا نام سی کیٹیگری میں شامل۔ پی سی بی نے پہلی بار 5 ایمرجنگ کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کر دیا۔ 33 گھنٹے گزر گئے، خیبر پختونخوا کی فائر بریگیڈ پشاور کی فیکٹری میں لگی آگ بجھانے میں ناکام۔ فیکٹری کے ایک حصے میں آگ پھر بھڑک اٹھی۔ حیات آباد انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں آگ کل دوپہر 12 بجے لگی۔ دیگر اضلاع سے بھی فائر ٹینڈرز اور فائر فائٹرز بلائے گئے۔ 100 سے زائد فائر فائٹرز اور 40 گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آگ لگنے کے باعث فیکٹری کی حالت مخدوش، 2 حصے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی۔ کل پشاور میں ایک فیکٹری میں آگ لگی، آج تک اس آگ پہ قابو نہیں پایا گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انہوں نے سرکاری مشینری کا استعمال جس جلسے میں کیا تھا، آج وہ ساری مشینری موجود ہے اسلام آباد۔ انہوں نے وہاں پر 1122 بھی استعمال کیے، فائر بریگیڈ بھی استعمال کیے، کرینز بھی استعمال کیے۔ کل سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا کیونکہ سرکاری مشینری صوبے میں نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا اور وہ ابھی تک اسلام آباد میں ہے۔ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ تسلط کے 77 سال، کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے یوم سیاہ۔
पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद में वजारत उमूर कश्मीर की जानिब से रैली निकाली गई। कराची में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक कश्मीर रैली। लाहौर में अलहमरा से शाहराह कायद आज़म तक रैली निकाली गई। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर और कोटली में भी रैलियां। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर की। यहाँ कुर्बानी देने के लिए मैं इमरान खान की बहनें, इमरान खान की बीवी हम मजम्मत करते हैं 26वीं तरमीम की। हम समझते हैं कि आज़ादी के दिन अब करीब हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी ने खिताब में कहा, आईनी तरमीम धांधली से पास की गई, इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं, उन्हें भी हिरासत में रखा गया। पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। पीटीआई की सियासी कमेटी ने अस्तरन और जलसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 को कोयटा में जलसा होगा। नवंबर के तीसरे हफ्ते कराची में पिंडाल लगेगा। जराए का कहना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की भी मंजूरी दे दी गई। इसराइल का जो पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार है वो है इमरान खान न्याजी, जो कि उन्होंने लॉन्च किया हुआ है और वो इस वक्त गिरफ्त में है। बानी पीटीआई इसराइल का पैदा करदा फितना है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। खैर से मुलाकात पर पाबंदी खत्म हो गई, रिलीफ दिया जा रहा है। रिलीफ के पीछे साबिक अहलिया जैक गोल्डस्मिथ हैं। कि गोरे कितने खूबसूरत थे, यहाँ कहाँ कहाँ से मेहमान आए हैं। आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से। घोड़े कितने खूबसूरत थे, इस पर बात करें। चेयरमैन पीपी का सियासी गुफ्तगू से गुरेज। मौलाना को 26वीं तरमीम पर कैसे मनाया, क्या पीटीआई से डील हो गई। नए चीफ जस्टिस की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत क्यों नहीं की। लाहौर में सहाफियों के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर सवालों की बारिश। बिलावल ने कहा, पोलो मैच देखने आए घोड़े कितने खूबसूरत थे, दुनिया भर से लोग आए हैं, इस पर बात करें। हलफबरदारी में इसलिए नहीं गया कि वीकेंड था, मेरा भी हक है जहां मर्जी वीकेंड गुजार। नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। इसके लिए हमें कानून साजी करना होगी। हर पाकिस्तानी को टैक्स रिटर्न फाइल करना होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। IMF से तामीरी बातचीत हुई, कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन है। आलमी बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। मईशत का DNA तब्दील करना होगा जिसमें दरामदात पर इन्हिसार कम हो। शिमाली वजीरिस्तान और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान इंसाफुल्लाह समेत 2 खारिज मारे गए। जिला खैबर में झड़प के दौरान 2 खारिजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। गोलियां और हथियार बरामद। हलाक खारिजी फोर्सेज और बेगुनाह शहरियों पर हमले में मुलव्वस थे। फलस्तीन और लबनान के अवाम के लिए इंसानी इमदाद के पहले ज़मीनी काफिले की रवानगी। 100 टन खेमे और कंबल उर्दन के मुतासरीन तक पहुंचाए जाएंगे। रवानगी से कबल इस्लामाबाद में तकरीब। फलस्तीन और लबनान के सफ़ीरों ने पाकिस्तान की बेलौस इंसानी इमदाद पर हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। नाक कान गले के इनके मर्ज फैल रहे हैं और माजरत के साथ गवर्नमेंट को उसके अंदर कुछ सख्त SOPs करने चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे 2-2 पेशेंट नजर आ रहे हैं आपको। इतने लोग बीमार पड़ चुके हैं। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 700 की खतरनाक तरीन हद उबूर कर दी। लाहौर ये
हेट आइलैंड पर रह रहे हैं। शहर का सिर्फ 3.3% रकबा सब्ज है। बदतरीन फजाई आलूदगी से शहरी सख्त परेशान, सांस, खांसी, एलर्जी और दीगर अमराज में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद आवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का मंसूबा मंजूर कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं 60 साल से जायद उम्र के अफराद की मौत पर खानदान को 5 लाख, जबकि 60 साल से कम उम्र के अफराद की मौत पर वुरसा की 10 लाख तक माली मुआवनत की जाएगी। अब तो हम एक किस्म के मायूस हो रहे हैं, जमहूरियत से भी, असम्बलियों से भी। नवाज शरीफ का भाई, वोट को इज्जत दो। इनकी सरबराही में, इनके आशीर्वाद से जो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी बल्कि पाकिस्तान की बेतौकीरी हो रही है। असेंबली अपना मैंडेट खो चुकी है। मुल्क में किसी को जमहूरियत और इंसाफ की फिक्र नहीं। वोट को इज्जत दो के नाम पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महमूद खान अचकज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असेंबली फ्लोर पर भी सिर्फ बातें की जाती हैं। सरकार की खामोशी किसी बड़े खतरे से कम नहीं। हम पश्तून इलाकों में जिरगे करेंगे। पहला जिरगा लोरलाई डिवीजन में 9 और 10 नवंबर को होगा। मजदूरों के लिए थाईलैंड जाने वाले शहरी को अगवा कर लिया गया। अहले खाना ने वजारत खारजा को दरख्वास्त दे दी। कहा हमादुर रहमान को बर्मा बॉर्डर के करीब रखा गया है। बेटे को मुल्जिमान ने घर वालों को टेलीग्राम पर राब्ते का कहा। रोजाना तशद्दुद करके $50,000 का मुतालबा किया जाता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। नॉर्वे के फनकारों का थिएटर प्ले, शायकीन की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल में मौजूद।